Hi students, welcome to our channel 10th Standard Science Unit 1. We are going to see the topic is rotating effect of force. Have you observed the position of the handle in a door? It is always placed at the edge of the door. ஏன் வந்து டோரோட ஹேண்டில் வந்து அதனோட எஜ்ஜில் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஒரு கதவை வந்து ஈஸியாக திறப்பதுக்காக அதனோட ஹேண்டில் அல்லது கைப்பிடியை வந்து விளிம்பில் வச்சுருக்காங்க. The turning effect of force is called the moment of the force. This turning effect, the applied force is more when the distance between the fixed edge and the point of application of force is more. The axis of the fixed edge about which the door is rotated is called as the axis of rotation. Fix one end of a rod to the floor or wall and apply a force at the other end tangentially. The rod will be turned about the fixed point is called as point of rotation. அதாவது ஒரு பாயிண்ட் சென்டரில் வச்சு ரொட்டேட் ஆனிச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் ரொட்டேஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன் மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். The rotating or turning effect of force about a fixed point or fixed axis is called moment of force. About the point or torque. It is measured by the product of the force F and the perpendicular distance D. டார்க்கை நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ராடக்ட் ஆஃப் எது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறது, ஃபோர்ஸையும் டிஸ்டன்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் டார்க்கு கிடச்சிரும். டார்க் இஸ் எ வெக்டார் குவான்டிட்டி. இட் இஸ் ஆக்டிங் அலாங் த டைரக்ஷன். த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் டார்க் இஸ் நியூட்டன் மீட்டர். எப்படி நியூட்டன் மீட்டர் போடுறோம்? த யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இஸ் நியூட்டன். The unit of distance is meter. So, the SI unit of torque is Newton meter. Next topic is couple. Coupleனா என்னது அப்படின்னா ரெட்டை. Two equal and unlike parallel forces applied simultaneously at two distinct points constitute a couple. The line of action of the two forces does not coincide. Two equal unlike forces apply same டைமில் அப்ளை பண்ணும்போது ரெண்டுமே என்ன ஆகாது, coincide ஆகாது. Because that is a parallel forces. It does not produce any translatory motion since the resultant is zero. But a coupled result in cases the rotation of the body, rotating effect of a couple is known as moment of a couple. For example, turning a tap, winding or unwinding a screw, spinning of a top, etc. நம்ம வாட்டர் பாட்டில் கேப்பை வந்து திறக்கிறது மூடுறது இதே கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் கப்புளுக்கு எக்ஸாம்பிளா. நெக்ஸ்ட் ஒன் மூமெண்ட் ஆஃப் எ கப்புள். மூமெண்ட் ஆஃப் எ கப்புள் இஸ் மெஷர்ட் பை த product of any one of the forces and the perpendicular distance between the lines of action of two forces. Moment of coupleனா டார்க் மாதிரியே தான். டார்க்குக்கு என்ன ஃபார்முலா படித்தோம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸு. இங்கே இந்த சேம் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த லைன்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ். அங்கே எஃப் இன்ட்டு டின்னு படித்தோம், இங்கே எஃப் இன்ட்டு எஸ்ன்னு சொல்லி படிக்கிறோம். த சிம்பிள் ஆஃப் மொமெண்ட் ஆஃப் கப்புள் இஸ் எம். Symbol of force is F and the symbol of distance is S. So then formula M equal to F into S. The unit of moment of couple is Newton meter. Already you know unit of force is Newton and unit of distance is meter. So the SI unit of moment of force is Newton meter. CGS system la நியூட்டனுக்கு உள்ள ஸ்மால் யூனிட் தான் என்னது அப்படின்னு பார்த்தா தட் இஸ் டைன். மீட்டருடைய ஸ்மால் யூனிட் சென்டிமீட்டர். ஸோ சிஜிஎஸ் சிஸ்டம் டைன் சென்டிமீட்டர். By convention,
The direction of movement of a force or couple is taken as positive if the body is rotated in the anti-clockwise direction and the negative if they rotate in the clockwise direction. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிளாக்வைஸ்னால் கடிகார முள் எப்படி சுற்றுதோ அந்த டைரெக்ஷன், ஆன்டி கிளாக்வைஸ்னால் கடிகார முள் சுற்றுறதுக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரெக்ஷன். ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரெக்ஷனில் மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆர் கப்புள் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும், கிளாக்வைஸ் டைரெக்ஷனில் நெகட்டிவாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் இஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டர்க்கு. அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டர்க்கில் 3 இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் கியர்ஸ், செகண்ட் ஒன் இஸ் சீசா, தேர்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டீரிங் வீல். கியர்ஸ், கியர்னால் என்ன அப்படின்னா பல் சக்கரம். நம்ம 2 வீலர் 4 வீலர்லாம் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு கியரு, செகண்ட் கியரு, தேர்டு கியரு. அந்த கியர் என்ன செய்யும் அப்படின்னா நம்மளுடைய வண்டியை ஸ்பீடாக ஆக்கிறதுக்கு அது யூஸ் ஆகுது, ஸ்பீடாக போகிறதுக்கு. கியர் இஸ் எ சர்க்குலர் வீல் வித் டீத் அரவுண்ட் இட்ஸ் ரிம். It helps to change the speed of rotation of a wheel by changing the torque and helps to transmit power. Next one, சீசா. சீசாலாம் அவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும், சின்ன வயசில் பார்க்கில் போய் நம்ம ஆடி இருப்போம், அதுதான் ஏற்ற பலகை. Most of you have played on the seesaw since there is difference in the weight of the person sitting on it. If the heavier person lift the lighter person, when the heavier person come closer to the pivot joint, அதாவது வெயிட்டாக இருக்கிற ஆள் ஈஸியாக ஒல்லியாக இருக்க ஆளை லிஃப்ட் பண்ண முடியும். ஆனால் வெயிட்டாக இருக்கிற ஆள் அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் போய் உட்காரும் போது ஒல்லியாக இருக்க ஆளால் கூட ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும், வெயிட்டாக இருக்க ஆளை லிஃப்ட் பண்ண முடியும். அதுதான் சீசாவில் அப்ளை ஆகக்கூடிய மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். தேர்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டீரிங் வீல். ஸ்டீரிங் வீல் எல்லாத்துக்குமே தெரியும், அந்த 4 வீலரில் யூஸ் பண்ணோம்னா அதுதான் ஸ்டீரிங்கு. A small steering wheel enables you to maneuver a car easily by transferring a torque to the wheels with less effect. நம்ம வீல் வந்து ஈஸியாக டர்ன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஸ்டீரிங் வீலை அப்ளை பண்ணுறோம், அந்த இடத்துல ஸ்டீரிங் வீலில் மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ஒன், பிரின்சிபல் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ். பிரின்சிபல் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, if the anti-clockwise moment and the clockwise moment are equal, then the seesaw is balanced. அதாவது ஆன்டி கிளாக்வைஸ் மொமெண்ட்டும் கிளாக்வைஸ் மொமெண்ட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும். திஸ் இஸ் நோன் அஸ் பிரின்சிபல் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ். The principle of moments can be written as moment in clockwise direction equal to moment in anti-clockwise direction. F1 into D1 equal to F2 into D2. Thanks for watching.